بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک طوائف کا ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو حج کرنے مکہ مدینہ پہنچ گئی، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ ماہرہ نام کی ایک طوائف کا ہے جو کہ سندھ کے علاقے کی رہنے والی ہے۔ ماہرہ کی زندگی کے 17 سال ایک شریف گھرانے میں گزرے تھے، مگر 17 سال کے بعد اسے ایک سلیم نامی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی جس نے اسے گھر سے نکال کر گھنگرو چھلکانے پر مجبور کر دیا، اور جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ سلیم نامی اس لڑکے نے ماہرہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، نہ گھر کا، نہ ہی دین اور دنیا کا۔ اب ماہرہ کبھی 500 تو کبھی 1000 روپے ہر روز کمانے لگی۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ کوٹھے کی سب سے زیادہ کمانے والی طوائف بن گئی۔ اب اسے باقی طوائفوں کا گرو بھی بنا دیا گیا تھا۔ ہر رات جب اسے روندا جاتا تو سلیم کی نفرت اس کے دل میں مزید گہری ہوتی جاتی، اور وہ اپنے دل میں سوچتی کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا میں اسے دے کر رہوں گی۔ اس طرح وہ ہر روز اپنے دل میں موجود نفرت کو گہرا کرتی جاتی۔ پھر ایک دن اسے اپنا بدلہ لینے کا موقع بھی مل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں خنجر لیا اور سلیم کے جسم پر سینکڑوں وار کر دیے۔ ہر وار پر ماہرہ کو اپنا لوٹا جانا یاد آیا، اپنی ماں یاد آئی، اپنا باپ یاد آیا، بھائی اور بہن یاد آئے۔ اب ماہرہ کے دل میں جو نفرت اور انتقام کی آگ تھی وہ بجھ گئی۔ وہ جس مقصد کے لیے جی رہی تھی آج اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اب اسے اپنا جینا فضول لگنے لگا تھا، اس لیے وہ سوچنے لگی کہ اب میں یہاں پر جی کر کیا کروں گی، اب تو میرا کوئی مقصد بھی نہیں بچا ہے۔ حالانکہ ماہرہ کا جرم اتنا بڑا تھا، لیکن اس نے سنا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے، تو پھر ماہرہ کی خطا اتنی بڑی کیوں ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت اسے چھپا نہ سکی؟ بدلے کی آگ بجھتے ہی اس نے مرنے کا سوچ لیا تھا۔ اتنے میں ہی آواز آئی کہ بیٹا، اللہ کی ذات سے اس قدر مایوسی اچھی نہیں ہے۔ یہ آواز سنتے ہی ماہرہ نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت پاس میں گھاس پھوس اکٹھا کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، جا بیٹی، اس کے در پر جا کر جھک جا، اس کے در پر تیرے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ماہرہ نے کہا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، کیا میں اس کے در پر جھک سکتی ہوں؟ پھر ماہرہ نے مایوسی سے اپنی پوری کہانی اس بوڑھی عورت کو سنا دی۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، کوئی بھی گناہ گار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے اس کے در پر جھکا جائے تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اس پر ماہرہ نے کہا، اماں جی، میں تو ایک طوائف ہوں، اور طوائف ہی نہیں بلکہ طوائف رانی ہوں۔ میرے بستر پر نہ جانے آج تک کتنے لوگ آئے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، اللہ کی رحمت کو بھی اتنا چھوٹا نہ سمجھ، جو اس کے آگے جھک جائے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تب بھی اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس بوڑھی عورت کی بات نے ماہرہ کو سکون دے دیا۔ دوستو، وہ عورت تو چلی گئی لیکن ماہرہ کو جینے کی ایک نئی امید دے گئی تھی۔ اب ماہرہ سوچنے لگی کہ اللہ کا یہ در ہے کہاں پر؟ بس یہی سوچتے سوچتے اس نے راہ چلتے ایک لڑکے سے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں۔ لڑکے کا جواب سن کر ماہرہ خوش ہو گئی۔ پھر اس نے سعودی عرب جانے کے لیے ساری معلومات لیں، سارے کاغذات بنوائے، اور آخرکار اس کا سعودی عرب جانے کا دن بھی آ گیا۔ اس طرح ماہرہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ اب اس کے سامنے خانہ کعبہ تھا۔ نظر پڑتے ہی ماہرہ نے شرمندگی سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا اور کہنے لگی، اے اللہ، میں کیسے آپ کا سامنا کروں؟ یا اللہ، میرے دل کو توفیق دے کہ میں بھی اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں۔ ماہرہ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی جا رہی تھی کہ اتنے میں ہی وہ کسی کی نظر میں آ گئی۔ دوستو، وہ سندھ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا جو پہلے کئی بار ماہرہ کا گاہک بن چکا تھا۔ ماہرہ کو دیکھتے ہی وہ سوچنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب طوائف عورتیں بھی عمرہ کرنے کے لیے آنے لگی ہیں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے وہ بڑا آدمی بھول گیا تھا کہ کبھی وہ بھی ماہرہ کا گاہک بن چکا ہے۔ اب وہ اپنے دل ہی دل میں ماہرہ کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اسی وجہ سے شاید اس جیسے گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ ماہرہ تو پھر اپنے کیے پر دل سے شرمندہ تھی،
उसी तो किसी के धोखे ने ऐसा बना दिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह बंदे के हज उम्रे को नहीं देखता, बल्कि उसकी नीयत और उसकी माफ़ी को देखता है। खैर, अगले दिन सेठ यानी उस बड़े आदमी को किसी काम के सिलसिले में जद्दा जाना पड़ा और उधर माहिरा अब हर रोज़ खाना काबा जाती और वहाँ पर जाकर घंटों बैठी रहती। कभी हरम शरीफ को देखती तो कभी रो पड़ती तो कभी वापस चली जाती। इसी तरह से माहिरा के दिन गुजरते चले गए। माहिरा को अब यहाँ पर आए 13 से 14 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने उम्रा नहीं किया और ना ही उसने वहाँ पर कोई नमाज पढ़ी थी। बस सिर्फ हरम शरीफ में जाना, वहाँ पर बैठे रहना, कभी रोने लग जाना और वापस चले जाना, यही उसका मामूल बना हुआ था। अल्लाह ताला उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता हिदायत डाल रहे थे। फिर एक दिन अचानक माहिरा की जुबान पर माफ़ी के अल्फाज आ गए। वो कहने लगी, या अल्लाह, या अल्लाह। उसने एक वक्त वहाँ पर बैठे हुए सैकड़ों बार अपने अल्लाह को पुकारा था। हर बार उसे यही लगता था कि अल्लाह ने उसकी पुकार का जवाब दिया है। उसके दिल में सुकून भरने लगा था। उसकी हिम्मत बढ़ी और लगा कि अल्लाह को मनाने का यही वक्त है। इसीलिए अगले दिन उसने खाना काबा की चादर को थाम लिया और कहने लगी, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे और मुझे अपनी रहमत की पनाह में ले ले। माहिरा रोती हुई अल्लाह से फरियाद कर रही थी और उसके आंसू रब की बारगाह में कबूल हो रहे थे। वो कह रही थी, या अल्लाह, मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ मेरे मालिक, अगर तूने भी मुझे धुतकार दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। एक एक आंसू उसके दिल में मौजूद बरसों का दुख दूर कर रहा था। जब उसके दिल को सुकून हुआ तो फिर वो वापस चली गई, इसी इरादे के साथ कि वो अगले दिन उम्रा ज़रूर अदा करेगी। फिर अगले दिन जब वो वापस आई तो वहाँ पर उस सेठ से उसका सामना फिर से हो गया। माहिरा को देखते ही वो सेठ कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है कि अब तो फाहिशा औरतें भी उम्रे के लिए आने लगी हैं। माहिरा को देखते ही उस सेठ ने अपनी ज़ुबान का खंजर चलाना शुरू कर दिया। वो आदमी कहने लगा, हमारे लिए ये बात नामंजूर है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बचाओ और यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाओ, वरना यहाँ के लोग तुम्हें संसार कर देंगे। सेठ ने अपनी जुबान का जहर उगला तो माहिरा तंग आ गई। वो सोचने लगी, तुम जैसे लोग कभी भी किसी को सुधरने का मौका नहीं दे सकते। मुझे तवाइफ भी तुम जैसे मर्दों ने ही बनाया था। खुदा के लिए मुझे उम्रा करने दो, ताकि कल क़यामत के दिन जब मुझसे अल्लाह पूछे कि मुझे राज़ी करने के लिए तुमने क्या किया था, तो उस वक्त मेरे पास इसका जवाब मौजूद हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उम्रा करने दो। लेकिन सेठ नहीं माना और कहने लगा, मैं यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारी हकीकत बता दूंगा, फिर वो लोग तुम्हें संसार करके ही दम लेंगे। इस पर माहिरा ने सोचने में एक पल लगाया, फिर कहने लगी, ये तो मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं है। अगर मैं अल्लाह को राज़ी करते हुए मर जाऊं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या होगी। ठीक है, तुम्हें लोगों को बताना है तो फिर बता दो, वो मुझे मारते हैं तो मारने दो, लेकिन मैं उम्रा किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। कल क़यामत के दिन मेरे दामन में कोई तो मेरे पास नेकी होनी चाहिए। माहिरा की ये बात सुनकर वो सेठ आग बगूला हो गया। उसने चीख चीख कर वहां पर लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा, ऐ लोगो, ये एक तवाइफ है। क्या मक्का मदीना का एहतराम अब यही रह गया है कि यहाँ पर बेशर्म औरतें भी आज़ादी से घूम रही हैं? क्या ये ठीक है कि यहाँ पर तवाइफ औरतें घूमती फिरें? ऐ लोगो, ये ठीक नहीं है, ये हरम को भी गंदा कर देगी। ये सुनकर लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी वक्त माहिरा को धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। माहिरा गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह के वास्ते मुझे उम्रा करने दो या फिर मुझे मार दो। माहिरा रोते हुए उनसे फरियाद कर रही थी, मगर वहां पर कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। उन लोगों ने उसे हरम से बाहर निकाल दिया। माहिरा रोते हुए फरियाद कर रही थी, या अल्लाह, मेरे नामा अमाल में एक नेकी दर्ज होने दे। बस वो ऐसे ही रोते हुए दुआ करते ज़मीन पर बैठ गई और उसकी आंख लग गई। उसी रात सब लोगों ने माहिरा को जन्नत के बागों में टहलते हुए देखा और उधर सेठ की जुबान टेढ़ी हो गई और जिन लोगों ने माहिरा को धक्के दिए थे उनके हाथों पर जख्म बन गए, उनमें जलन होने लगी। अगले दिन शोर की आवाज़ पर माहिरा की आंखें खुली तो उसने देखा कि सब लोग उसके आसपास जमा हैं। फिर वो लोग उसे इज्जत के साथ हरम शरीफ के अंदर ले गए, उसे उम्रा करवाया और उससे माफ़ी भी मांगी। दोस्तों, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वो कभी भी किसी की सदा को रद्द नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने माहिरा की सदा को सुना है। इसी वजह से तो उसे अपने घर की तरफ बुलाया। बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला है। उसके बाद माहिरा जब वापस पाकिस्तान आ गई तो उसको पुलिस की तरफ से कैद कर लिया गया, क्योंकि उसने सलीम का कत्ल किया था, जिस वजह से उसे जेल में जाना पड़ा।
और फिर यहीं से माहिरा की असल आजमाइश शुरू होती है। दोस्तों, अल्लाह पाक बड़ा रहीम व करीम है। वो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए फिर उसे कैसे बर्दाश्त होगा कि उसका कोई बंदा ज़िंदगी भर गुनाहों के बोझ तले दबा रहे और उसे सुधरने का एक मौका भी ना मिले। याद रखें, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसे रास्ता भी खुद ही बताता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।